जय हिंद दर्शक मित्रों, श्री एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप सर्वे मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे डिफरंट काइंड्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन स्ट्रक्चर विषे जोयुं हतुं। आजे आपणे नवो एक जीटीयू में पूछायेलो क्वेश्चन विषे जोईए। तो आजनो क्वेश्चन छे एक्सप्लेन लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसाबिलिटी एंड फ्लेक्झर। एटले के आपने लिमिट स्टेटना जे बे पार्ट्स जोया था सौथी पहला लेक्चरनी अंदर कोलेप्स अने सर्विसाबिलिटी, इने फ्लेक्झरनी अंदर एटले के बेन्डिंगनी अंदर एक्सप्लेन करवानुं कीधुं छे। मित्रों, आ क्वेश्चन डिसेम्बर 2018 4 मार्क्सनी अंदर पूछाई गयो। मित्रों, कोईपण क्वेश्चन जीटीयू नी एक्जाम में आ सब्जेक्ट में पूछाय, जराय पण मूंझावानी जरूर नहीं। शुं काम? तो कि आपणी पासे IS 456 2000 छे, एटले के मोस्ट ऑफ थियरी आपणे कोड मांथी ज लखवानी छे। परंतु मित्रों, ए केवी रीते लखवी अने एनो कॉन्सेप्ट क्लियर होवो जरूरी छे आपणी पासे। एटले के आपणे कोड ने रीड करवो जरूरी छे। बराबर मित्रों, तो ज तमे एनु एक्जाम ने रिलेटेड सेंटेन्स बनावी शकशो। बराबर, तो हवे आपणे आनो आंसर जोईए। मित्रों, 4 मार्क्सनी अंदर क्वेश्चन पूछाणो छे, एटले कोलेप्स रिलेटेड तमे 2 मार्क्सनुं लखो अने सर्विसाबिलिटी रिलेटेड 2 मार्क्सनुं लखो, एटले एक्जामनी अंदर 4 मार्क्स आवी जाय। परंतु मित्रों, हूँ अहींया क्वेश्चन ने डीप में स्टडी करावीश, एटले तमारे जेटलुं पण जरूरी होय एक्जामनी दृष्टिए एटलुं ज एक्जाम में लखवुं। बराबर, लास्ट में कोड में कई जग्याए आपेलुं छे, केटलुं लखवुं ते पण हूँ समजावीश। तो मित्रों, आपणे शरू करीए लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स। तो मित्रों, लिमिट स्टेट एटले शुं ए तो ख्याल आवी गयो हशे। हवे कोलेप्स एटले शुं? तो के ज्यारे कोईपण स्ट्रक्चरनी डिजाइन करता होय त्यारे कोलेप्स रिलेटेड अमुक एवा क्राइटेरिया ने ध्यान में लेवामां आवे जेथी आपणुं स्ट्रक्चर आखी लाइफ दरमियान कोईपण वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन में अथवा तो गमे एटला लोडनी वर्स्ट कंडीशन होय तो पण स्ट्रक्चर फॉल थाय नहीं। बराबर, तो सौथी पहला एनी डेफिनेशन शुं छे? तो कि विच डील्स विथ द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी अंडर द मैक्सिमम ओवरलोड इट इज एक्सपेक्टेड टू केरी। एटले के आनी अंदर स्ट्रक्चरनी स्ट्रेंथ अने स्टेबिलिटी जळवावी जोईए, गमे एटलो मैक्सिमम ओवरलोड थाय तो पण एने केरी करी शकवुं जोईए आपणुं स्ट्रक्चर। बराबर मित्रों, बीजुं शुं छे? तो कि नो पार्ट और वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर शुड फॉल अपार्ट अंडर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरलोड। एटले के जो अहींया शुड फॉल अपार्ट आपेलुं छे, एटले के कोईपण ओवरलोडनी कॉम्बिनेशन द्वारा आपणुं स्ट्रक्चर फॉल थवुं जोईए नहीं। ई आ लिमिट स्टेटनो मेन कॉन्सेप्ट कोलेप्स माटे छे। बराबर मित्रों, हवे आगळ जोईए तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स ना जे अलग अलग पार्ट्स पड़े, 4 क्राइटेरिया ध्यान में लेवामां आवे। कया कया? तो कि फ्लेक्झर एटले के बेन्डिंग, पछी कम्प्रेशन, पछी शियर अने पछी टोर्सन। बराबर मित्रों, हवे आपणे आनी अंदर जे इम्पोर्टंट छे कोलेप्सनो अंदर क्राइटेरिया फ्लेक्झर, एना विषे आपणे जोईशुं। तो मित्रों, फ्लेक्झर एटले के बेन्डिंग, तो कि ज्यारे पण आपणे स्ट्रक्चरनुं डिजाइन करीए त्यारे आ क्राइटेरियानी अंदर जेटला पण वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन लागता होय एना कारणे आपणा स्ट्रक्चरल कम्पोनेंटनुं बेन्डिंग थशे, फ्लेक्झर थशे। तो एना कारणे आपणुं स्ट्रक्चर पड़ी जवुं जोईए नहीं, फॉल थई जवुं जोईए नहीं। ए आनो मेन एम। बराबर मित्रों, हवे लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स एनी फ्लेक्झर ने बेन्डिंग अंदर बात करिए तो एना अमुक एजम्पशन कोडनी अंदर आपेला छे, अथवा तो एना एजम्पशन अलगथी 7 मार्क्सनी अंदर एक्जामनी अंदर पूछाई सके, 4 मार्क्सनी अंदर पण पूछाई सके। अने आपणे आ क्वेश्चननी अंदर 4 मार्क्सनी अंदर कोलेप्स अने सर्विसेबिलिटी पूछाणुं छे, तो कोलेप्सना 2 एक्जाम्पल लखशुं, 2 एजम्पशन लखशुं अने एनी एक जे आपणे सौथी पहेला डेफिनेशन जोई ए लखशुं।
બરોબર. તો એના એજમ્પશન શું છે? તો પહેલું એજમ્પશન જોઈએ તો કે પ્લેન સેક્શન નોર્મલ ટુ ધ એક્સિસ રિમેન પ્લેન આફ્ટર બેન્ડિંગ. એટલે કે તે તમારું કોઈ પણ સેક્શન હોય, ધારો કે બીમનું સેક્શન લઈ લો, પછી સ્લેબનું સેક્શન લઈએ, તો એનું સેક્શન એક્સિસને નોર્મલ હશે. હવે એની ઉપર લોડ લાગે એટલે એનું બેન્ડિંગ થાય, તો બેન્ડિંગ થયા પછી પણ એ એક્સિસને નોર્મલ રહેશે એવું આપણે એઝ્યુમ કરવાનું છે. બીજું, મેક્સિમમ સ્ટ્રેન ઇન કોન્ક્રીટ એટ ધ આઉટર મોસ્ટ કમ્પ્રેશન ફાઈબર ઇઝ ટેકન એઝ 0.0035 ઇન બેન્ડિંગ. એટલે કે જ્યારે આપણે આરસીસીના કમ્પોનન્ટ ઉપર લોડ લાગશે ત્યારે એમાં જે કોન્ક્રીટનો ભાગ હોય કમ્પ્રેશનની અંદર, એની અંદર સ્ટ્રેન 0.0035 આપણે લઈશું. સ્ટ્રેન એટલે શું? તો કે જે લોડ લાગે એનેથી સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થશે અને સ્ટ્રેસના કારણે એની સાઇઝમાં થોડુંક ડિફોર્મેશન આવશે, એ મિત્રો સ્ટ્રેન. બરોબર. આગળ જોઈએ, ધ મેક્સિમમ સ્ટ્રેન ઇન ટેન્સાઇલ રેન્ફોર્સમેન્ટ ઇન ધ સેક્શન એટ ફેલિયર should not be less than fy upon 1.15 ES plus 0.002. એટલે કે આપણે કોન્ક્રીટની અંદર સ્ટ્રેન 0.0035 લીધું, તો સ્ટીલની અંદર આ ઇક્વેશનથી જે આપણને સ્ટ્રેન મળે એ આપણે લેવાનો થશે. બરોબર મિત્રો. આગળ જોઈએ, ધ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઓફ કોન્ક્રીટ ઇઝ ઇગ્નોર. એટલે કે તમે આરસીસીનું આખું જે સ્ટ્રક્ચર બનેલું એમાં બે પાર્ટ્સ બનશે, એક કોન્ક્રીટનો અને બીજો રેન્ફોર્સમેન્ટનો. એમાં કોન્ક્રીટ રહ્યું એ કમ્પ્રેશન મેમ્બર હોય એટલે એ કમ્પ્રેસિવ લોડ લે, જ્યારે સ્ટીલ રહ્યું એ ટેન્સાઇલ મેમ્બર હોય એટલે ટેન્સાઇલ લોડ રહે. પરંતુ એવું જરૂરી નથી, કોન્ક્રીટ પણ થોડુંક ટેન્સાઇલ ફોર્સ રજિસ્ટ કરે, પરંતુ એને આપણે આની અંદર ઇગ્નોર કરશું, કોન્ક્રીટની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. બરોબર મિત્રો. હવે આ ક્વેશ્ચન કોડની અંદર આટલો પોર્શન ક્યાંથી લખવો, બરોબર, એના માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. નોટ્સ લખી લ્યો કેવી રીતે લખવો અને કોન્સેપ્ટને કોડમાંથી 2-3 વાર વાંચી લ્યો. બરોબર. તો IS 456-2000 કાઢો, એમાંનું પેજ નંબર 67 અને ક્લોઝ નંબર 35.2 35.2 કાઢો. બરોબર. તો એની અંદર તમે ફિગરની અંદર જુઓ મિત્રો, 35.2 નામનો ક્લોઝ આપેલો છે. આ ક્લોઝની અંદર ધ્યાનથી તમે જુઓ તો લિમિટ સ્ટેટ કોલેપ્સની ડેફિનેશન આપેલી છે. આપણે ફક્ત એની ડેફિનેશનનું એક સેન્ટેન્સ જ લખશું. બરાબર. બાકી એના બીજા આપણે એઝમ્પશન લખશું. તો હવે એઝમ્પશન ક્યાંથી લખવા? તો એઝમ્પશન પણ IS કોડમાં પેજ નંબર 69 ક્લોઝ નંબર 38.1 એટલે કે 38.1 આપેલું છે. ધ્યાનથી જુઓ, 38.1 એઝમ્પશન. એમાં જો મિત્રો એ કરીને આપેલું છે પ્લેન સેક્શન નોર્મલ ટુ એક્સિસ રિમેન પ્લેન આફ્ટર બેન્ડિંગ આપેલું એઝમ્પશન, જે મેં સ્લાઇડમાં લખેલું હતું. આવી રીતે ઘણા એઝમ્પશન આપેલા છે, જેટલા જરૂરી હોય એટલા જ લખવા. બરોબર. જો 7 માર્કમાં ફક્ત એઝમ્પશન પૂછાય તો આ બધા જ એઝમ્પશન કોડમાંથી લખી નાખવાના. બરોબર. હવે મિત્રો આની અંદર હું જે એક વસ્તુ તમને સમજાવવા માંગુ છું, ધ્યાન રાખો. જો મિત્રો આની અંદર સી એઝમ્પશન, એની અંદર એક સેન્ટેન્સ જુઓ કે મેં જ્યાં એરો કર્યો ત્યાં ફિગર 21, એ આખું સેન્ટેન્સ વાંચો. એન એક્સેપ્ટેબલ સ્ટ્રેસ સ્ટ્રેન કર્વ ઇઝ ગિવન ઇન ફિગર 21. તો મિત્રો આવું સેન્ટેન્સ એક્ઝામમાં તમારે લખવાનું નથી. બરોબર. આ સેન્ટેન્સ તમારે લખવા માટે શું કરવું પડશે? ફિગર, તમે જે ફિગર દોરશો એનો ફિગર નંબર તમે આપો. સપોઝ કે A1, તો એ ફિગરનો નંબર લખવાનો છે. કોઈ જગ્યાએ ટેબલ એવું લખેલું હોય ટેબલ નંબર, તો એ પણ સેન્ટેન્સ લખવાનું નથી. બરોબર મિત્રો. આ વસ્તુ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આગળ જોઈએ, લિમિટ સ્ટેટ ઓફ સર્વિસેબિલિટી. આગળનો આપણે જે કોલેપ્સનો કોન્સેપ્ટ જોયો, એમાં 2 માર્ક્સમાં એક ડેફિનેશન ને 2 એઝમ્પશન લખો એટલું કાફી છે. પછી વધારે માર્ક્સમાં પૂછાયું હોય તો વધારે લખવું. હવે લિમિટ સ્ટેટ ઓફ સર્વિસેબિલિટી. તો સર્વિસેબિલિટીમાં શું હોય તો કે જેટલા પણ લોડ લાગે આખા લાઈફ દરમિયાન, તો એના આખા લાઈફ સ્પાન દરમિયાન જે એનું આપણે મેન્ટેનન્સ કરવું પડે અલગ અલગ કન્ડિશનની અંદર,
એના ક્રાઇટેરિયાને કહેવાય લિમિટ સ્ટેટ ઓફ સર્વિસેબિલિટી. તો કેવા ક્રાઇટેરિયા હોય તો કે આપણું સ્ટ્રક્ચરની અંદર ડિફ્લેક્શનનું આવવું જોઈએ. જો ધ સર્વિસેબિલિટી લિમિટ સ્ટેટ ડીલ્સ વિથ કન્ડિશન્સ સચ એઝ ડિફ્લેક્શન. બીજા નંબરની અંદર ક્રેકિંગ ના થવું જોઈએ. એની ડ્યુરેબિલિટી સારી હોવી જોઈએ. ફાયર રેઝિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ એક્સેટ્રા. આવા પ્રકારની જે સર્વિસેબિલિટી પ્રોવાઈડ થાય સ્ટ્રક્ચરને એને લિમિટ સ્ટેટ ઓફ સર્વિસેબિલિટી કહેવામાં આવે. હવે મિત્રો આની અંદર આપણે બે જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રાઇટેરિયા જોઈશું ડિફ્લેક્શન. હવે ડિફ્લેક્શન એટલે શું તો કે મિત્રો તમારો એક સ્ટ્રક્ચરનો કોઈ કમ્પોનન્ટ એઝ્યુમ કરો, ધારો કે બીમ. હવે બીમ ઉપર જે લોડ લાગશે એ લોડના કારણે એનું ડિફ્લેક્શન થશે. તો એ ડિફ્લેક્શનને અટકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ તો એ તમારા બીમની લેન્થ અને એની ડેપ્થનો રેશિયો નીચે જે હું વેલ્યુ તમને આપું છું એનાથી વધવી જોઈએ નહીં. એ એક આપણે જ્યારે ડિઝાઇન કરતા હોય અથવા તો સ્ટ્રક્ચર બનાવતા હોય ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો કયો ક્રાઇટેરિયા તો કે કેન્ટિલીવર માટે 7, એટલે કે તમારો બીમ અથવા તો સ્લેબ કેન્ટિલીવર ટાઈપનો હોય, બરોબર, એક બાજુ ફિક્સ અને બીજી બાજુ લટકતો, તો L/D નો રેશિયો 7 થી ના વધવો જોઈએ. સિમ્પલી સપોર્ટેડ હોય તો 20 થી, કન્ટિન્યુઅસ હોય તો 26 થી, બરોબર. આ ત્રણેય વેલ્યુ મિત્રો યાદ રાખજો એક્ઝામની અંદર, અને આપણે આગળ બીમ અને સ્લેબની ડિઝાઇન કરશું ત્યાં આ ખૂબ જ IMP છે, બરોબર મિત્રો. અને આ ત્રણેય વેલ્યુ શેના માટે છે તો કે સ્પાન અપ ટુ 10 મીટર, એટલે કે એનો સ્પાન 10 મીટરથી વધારે હોવો જોઈએ નહીં. 10 મીટર સુધી માટે જ આ વેલ્યુ છે, બરોબર. હવે જોઈએ ક્રેકિંગ માટે. તો મિત્રો ક્રેકિંગ અટકાવવા શું કરવું, એટલે કે આપણો સ્લેબ હોય અથવા તો બ્રીમ હોય એની અંદર ક્રેક પડી જાય લાંબા સમય પછી, તો એને લાંબા સમય પછી ક્રેક પડે નહીં, એને અટકાવવી હોય તો શું કરવું પડે તો એના માટે શું કરવું પડે કે જે આપણે સ્લેબની અંદર અથવા તો બીમની અંદર જે સળિયા મૂકેલા હોય, રેન્ફોર્સમેન્ટ મૂકેલા હોય, એના સ્પેસિંગનું ધ્યાન રાખવું પડે. શું કરવું પડે એના સ્પેસિંગનું, એટલે કે બે સળિયા વચ્ચેના ડિસ્ટન્સનું ધ્યાન રાખવું પડે. તો એના વચ્ચે શું હોય તો કે એ જે સળિયા હોય એનું સ્પેસિંગ, એમાંથી જે મેઇન સળિયા હોય, એટલે મેઇન સળિયા તમારા ક્યાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે શોર્ટર સ્પાનમાં, સ્લેબ હોય તો, બરોબર, અને બીમ હોય તો બોટમની અંદર. એ સળિયા વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 3D એટલે કે 3 અને ડાયામીટર ઓફ બાર, એટલે કે જે સળિયાનો તમે યુઝ કરેલો હોય એનો ડાયામીટર, અને બીજું 300. આ બેમાંથી જે નાની વેલ્યુ હોય, સપોઝ કે તમે સ્લેબની અંદર 8 mm નો સળિયો નાખેલો હોય મેઇન રેન્ફોર્સમેન્ટ તરીકે, તો એનું 3D કેટલું થાય 8 તરીને 24, 240 mm, અને 300 બેમાંથી નાની કયું તો કે 240 mm. તો 240 mm કરતાં બે સળિયા વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ વધવું જોઈએ નહીં, એટલે આપણા સ્લેબની અંદર ક્રેક પડે નહીં. બીમ માટે અલગ ક્રાઇટેરિયા છે, એ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ નથી કરતા, બરોબર. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન રેન્ફોર્સમેન્ટ હોય, એટલે કે એની ઉપર બીજા જે સળિયા મૂકેલા હોય એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 5D અથવા 450, બેમાંથી જે નાનું હોય એનાથી વધવું જોઈએ નહીં, બરોબર મિત્રો. તો આ ક્રાઇટેરિયા યાદ રાખવાનો છે, બરોબર. એક્ઝામની અંદર આ ફક્ત ક્વેશ્ચન પૂરતો નહીં, આગળ આપણે જેટલી પણ ડિઝાઇન કરશું બીમ સ્લેબની, આ બધી જ જગ્યાએ કામ આવશે, બરોબર. એટલે આ ઇક્વેશન યાદ રાખી લેજો, ક્રાઇટેરિયા સીધા જ યાદ રાખવાની પ્રયત્ન કરજો. કોડમાં તો આપેલું જ છે, પરંતુ આપણે એક્ઝામમાં સ્પીડમાં એક્ઝામ્પલ ગણવા માટે કામમાં આવશે, બરોબર. હવે આ કોન્સેપ્ટ કોડમાં ક્યાં આપેલો છે તો વળી પાછો IS 456/2000 કાઢી લ્યો. પેજ નંબર 75, ક્લોઝ નંબર 42.1 અને પેજ નંબર 76, ક્લોઝ નંબર 43.1. આનો ક્રાઇટેરિયા આપેલો છે, જો તમે ધ્યાનથી જુઓ, બરાબર. હવે જો આનું પેલું સેન્ટેન્સ, નોર્મલ કેસીસ ધ ડિફ્લેક્શન ફ્લેક્ઝરલ મેમ્બર not be excessive if ratio its span to its effective depth, એટલે કે L/D નો રેશિયો, then appropriate ratio given in 23.2.1. તો આવું લખવાનું નથી, આનો રેશિયો લખી નાખવાનું ધ ફોલોવિંગ, અને એની અંદર જે મેં નીચેની વેલ્યુ લખી એ વેલ્યુ લખી નાખવાની. કેન્ટિલીવર માટે 7, સિમ્પલી સપોર્ટેડ માટે 20 અને કન્ટિન્યુઅસ માટે 26. યાદ રહેતો ભલે નો રહેતો 23.2.1 નંબરનો તમે IS કોડની અંદર ક્લોઝ કાઢશો
એટલે ત્યાં આપેલું જ છે, પરંતુ યાદ રાખશો તો મિત્રો સ્પીડમાં લખી શકશો પેપર, બરોબર. હવે આગળ જોઈએ તો લિમિટ સ્ટેટ ઓફ સર્વિસેબિલિટી ક્રેકિંગનો ક્રાઇટેરિયા પણ આપેલો છે. એમાં પણ મિત્રો 26.3.2 એ પણ કાઢવાનું નથી. તમારે એની ડાયરેક્ટલી યાદ રાખી લ્યો તો ભલે, અથવા એ ક્લોઝમાં મેં જે તમને કીધું 3D અને 300, 5D અને 450 ઇઝ એની અંદર આપેલું છે, બરોબર મિત્રો. હવે જો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય અને આવો જ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માગતા હોય અને જીટીયુમાં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન કોડમાંથી કેવી રીતે લખવા, કઈ રીતે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવો એવું સમજવું હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો, બરોબર. આ એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ 4 માર્કમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન ખૂબ જ અગત્યનો હતો. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજો જીટીયુની અંદર પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન માટે મળીશું. આ કોન્સેપ્ટને આ કોડમાંથી કઈ રીતે લખવો એ જોઈ લેજો, એક વખત પ્રેક્ટિસ કરી લેજો અને નોટ્સ બનાવી લેજો ક્યાં આપેલો છે, બરોબર. જેટલું પૂછાણું હોય એટલું જ લખવાની જરૂર છે, વધારે લખવાની જરૂર નથી. હવે મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા ક્વેશ્ચન સાથે. જય હિન્દ મિત્રો.